पंजाब सरकार दे दावे नाल जुड़ी वड्डी खबर तुहाडे नाल सांझी कर रहे हैं। पंजाब सरकार ने सब नूं याद होवेगा दावा कीता सी कि जो पहलिਆਂ ने नहीं कीता ਉਹ ਅਸੀਂ करके विखाया। पहले साल दे विच ही तकरीबन 40,000 करोड़ रुपए दे MOU साइन हो चुके ने और इन्वेस्टमेंट इन्नी ज़्यादा पंजाब विच होवेगी कि हुण पंजाब दे नौजवानों नूं खास करके बाहर झाकण दी लोड़ नहीं, बाहर जाण दी लोड़ नहीं, इत्थे ही रोज़गार मिलेगा। पर इस दावे दी पोल उदों खुल गई जदों एक RTI पैंदी है। RTI एक्टिविस्ट राजनदीप सिंह जिन्हां दा संबंध बठिंडा जिले दे नाल है, उन्होंने RTI 28 फरवरी 2023 नूं पाई, जिस दा जवाब 10 अप्रैल नूं वापस आउंदा है। तकरीबन 45 दिनां बाद आए जवाब दे विच खुलासा की होया है, उस दे विच 4 सवाल पूछे गए। 4 सवाल की सी वो भी तुहाडे नाल साझे करांगे और नाल जवाब की आया। 4 सालां जिहड़ियां सवालां दा जवाब आया है उस विच लिखिया गया नो डेटा। इसका मतलब यह है कि कोई डेटा ही नहीं है कि इन्वेस्टमेंट कितनी हुई। हालांकि तकरीरां दे विच ते इश्तिहारां दे विच जरूर सुनिया गया कि 40,000 करोड़ रुपए की पहले साल दे विच ही इन्वेस्टमेंट हो गई है। हुण जिहड़ी RTI पाएगी उस दे विच पुछया गया कि 1 अप्रैल 2022 तो लैके 28 फरवरी 2023 तक तकरीबन 11 महीने बनते हैं कि इन्ने दिनां दे विच कितनी इन्वेस्टमेंट पंजाब दे विच हुई है। यह सवाल पूछा गया। फिर यह भी अगे पूछा गया कि लिस्ट वो दी जाए जिस दे विच किहड़ियां कंपनियां ने इन्वेस्टमेंट की ते किन्ने पैसे की इन्वेस्टमेंट की। इसका भी कोई जवाब नहीं है। एक सवाल इसे दे नाल जुड़िया ही मिलता जुलता यह है कि जे इन्होंने इन्वेस्टमेंट की तो कदों तो लैके कदों की, उसका टाइम पीरीयड दस्या जाए और नाल किन्ने पैसों की इन्वेस्टमेंट की। ये तकरीबन सवाल सी मिलते जुलते 3-4, पर उन्हों का जवाब जोड़ा आया उस दे विच लिखिया गया कि इसका डाटा उपलब्ध नहीं है, इसकी कोई जानकारी नहीं है। तो जिहड़ा थ्रू बिजनेस फस्ट पोर्टल है CAF उस तो ये जानकारी जिहड़ी है इन्वेस्टमेंट के बारे लई भी जा सकती है, पर RTI दे विच जिहड़ा जवाब दिता गया उस दे विच कहा गया कोई जानकारी नहीं है। तो जिहड़े RTI एक्टिविस्ट ने राजनदीप सिंह उन्होंने असीं एक्सक्लूसिव गलबात की है। वो की कह रहे ने, RTI पाई क्यों गई, मकसद की सी और ये कित्थों फुरना फुरिया कि RTI भी पैनी चाहिए है, जानकारी लैनी चाहिए है सरकार तो। RTI कारकुन ने जिहड़े एक्टिविस्ट ने होर भी कई मसलिਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ RTI पाउंदे रहंदे ने। राजनदीप सिंह उन्होंने जिहड़ी RTI पाई फाइल की और उसका जो जवाब है तुहाडे सब दे सामने है कि कोई डेटा ही नहीं है। वो की कह रहे हैं RTI एक्टिविस्ट, तुसीं भी सुनो। राजनदीप जी, सब तो पहला यही जानना चाहांगे कि तुसीं अजिहा की जानना चाहुंदे सी RTI एक्ट के तहत कि जिहड़ा तुहानूं पता नहीं सी और तुसीं मकसद की सी वो जानकारी लैण दा? मैं जानना चाहुंदा सी क्योंकि भगवंत मान सरकार ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆਂ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਕੇ ਐ ਝੂਠੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ 40,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ। ਬਟ ਇਹੀ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਸੀ ਮੈਂ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ RTI ਪਾਈ ਸੀ ਜੀ 28 ਫਰਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਜੀ। ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਵੀ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 28 ਫਰਵਰੀ 2023 ਤੱਕ ਕਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਤੇ ਮੇਰੇ 3-4 ਕੁਐਸਚਨ RTI ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਰਿਪਲਾਈ ਭੇਜਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਹਿਕਮਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਥਰੂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਰ ਇੱਕ ਵੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫਿਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਸਨ ਜਿਹੜਾ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਬਟ ਮਹਿਕਮੇ ਕੋਲੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਡਿਟੇਲ ਨਹੀਂ ਵੀ 40,000 ਕਰੋੜ ਦੀ, ਜਾਂ ਮਹਿਕਮੇ ਕੋਲੇ ਤਾਂ 1000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਹ 100-150 ਕਰੋੜ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਕੇ ਝੂਠੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 40,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜੇ MOU ਹੀ ਹਾਲੇ ਸਾਈਨ ਹੋਏ ਹੋਣ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਾ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ ਮਹਿਕਮੇ 'ਚ। ਸਰ ਜੇ MOU ਸਾਈਨ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ MOUs ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਵੀ ਭੇਜਦੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ। ਜਦੋਂ ਮਹਿਕਮੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਫਿਰ ਇਹ ਝੂਠੇ ਦਾਅਵੇ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ 40,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਅਸੀਂ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਸੀ? ਜਿੱਥੋਂ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਤਕਰੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਪੜ੍ਹੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਇੱਕ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡਸਟਰੀ ਐਂਡ ਕਮਰਸ ਹੈ ਸਰ। ਇਹ ਆਪਦੇ ਇਹ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਏਅਰਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਕਰੀਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਮੋਸਟਲੀ 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੀ।
ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ 40,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਆਈਡੀਆ ਲਾ ਕੇ ਮੈਂ ਮਹਿਕਮੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤੀ ਆ। ਤੇ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਵੀ ਨੋ ਸੱਚ ਡਾਟਾ ਇਜ਼ ਵੈਲਿਊਬਲ ਵਿਦ ਦਾ ਆਫਿਸ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਤੇ ਆਰਟੀਆਈ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਐਕਟ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੇ ਆਰਟੀਆਈ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਲੈਵਲ ਦੀ ਆਰਟੀਆਈਜ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ ਉਹ ਇਹ ਨਾਮ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹ ਆਰਟੀਆਈ ਦਾ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਪੀਆਈਓ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਰਬਲੀ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਵਾਬ ਜੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈਗੇ ਜੀ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵਰਬਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਕਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸਰ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਸਟ ਅਪੀਲ ਤੇ 45 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ, ਫਸਟ ਅਪੀਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੀ। ਫਿਰ ਸੈਕੰਡ ਅਪੀਲ ਤੇ ਅਪੀਲ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਜਦੋਂ, ਉਹ ਵੀ 21 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਡੇਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿੱਦੇ ਲੈਟਰ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਵੀ 7-8 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ। ਤਕਰੀਬਨ 4 ਤੋਂ 4 ਮਹੀਨੇ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਬਲਕਿ ਐਕਟ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰੋ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਨੇ ਆਰਟੀਆਈ ਜਿਹਨੇ ਪਾਈ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਲੈਟਰ ਕੱਢੋ। ਕੋਈ ਰਿਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸਰ, ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਕੋਈ ਰਿਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਆਰਟੀਆਈ ਤੁਸੀਂ ਪਾਈ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਆਇਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਾਟਾ ਨਹੀਂ ਉਪਲਬਧ, ਇਹ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ 40 ਦਿਨ ਤੋਂ ਪਲੱਸ ਹੋ ਗਏ ਇਹਨੂੰ ਆਏ ਨੂੰ ਜਵਾਬ। ਇਹ ਸਰ ਦੇਖੋ ਮਾਰਚ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਸਾਰਾ ਲੰਘ ਗਿਆ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, 13-14 ਦਿਨ ਅੱਜ ਲੰਘ ਗਏ ਜੀ, 45 ਦਿਨ ਪਲੱਸ ਹੀ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਇਹ ਵੀ ਫਸਟ ਅਪੀਲ ਪਾਈ ਹੈ ਫਿਰ ਭੇਜਿਆਗਾ, ਨਾਰਮਲ ਤਾਂ 30 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਭੇਜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਵਾਬ ਜੀ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਰਟੀਆਈ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ 40,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਹੀ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਚਲਾ ਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ BMW ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਖਾਨਾ ਆਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਡਿਟੇਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਰਟੀਆਈ ਪਾਈ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸਰ? ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਪਾਇਆ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 28 ਫਰਵਰੀ 2023 ਤੱਕ ਜੀ। ਵੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆਈ, ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕੀਤੇ, ਕਿੱਥੇ ਕੀਤੇ, ਕੁਛ ਤਾਂ ਡਿਟੇਲ ਹੁੰਦੀ ਮਹਿਕਮੇ ਕੋਲੇ ਜਿੰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦੀ ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਫਿਸ ਦਾ ਰਿਪਲਾਈ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਡਾਟਾ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਮਤਲਬ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਤੇ ਬੋਝ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਸਾਰੇ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਨਾ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ 2022-23 ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 1500 ਤੋਂ 1600 ਕਰੋੜ ਦੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਕਰਤੀ ਹੋਊਗੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ, ਤੇ ਕੰਮ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਕੋਈ ਡਾਟਾ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ। ਕੀ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ? ਦੋ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਹਿਕਮਾ ਹੈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਇਕੱਠੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਪਾਸਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਹ ਸਿਰਫ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਨੇ, ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਾਜ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਈਆਂ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਬਾਹਰ ਵੀ ਗਏ, ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਏ, ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ G20 ਸੰਮੇਲਨ ਵੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂ ਤਕਰੀਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਔਰ ਖੁਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ 40,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਰਟੀਆਈ ਦੇ ਥਰੂ ਜਵਾਬ ਮਿਲਿਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਔਰ ਖੁਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਜੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਾਸੇ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਰਾਏ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਰਟੀਆਈ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡੇਟਾ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਝ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਜ਼ਰੂਰ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਦ ਤੱਕ ਕੋਈ ਇਸ ਬਾਬਤ ਅਪਡੇਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ABC ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ।